شامل اس کے ساتھ محراب علی بلیٹن میں خوش آمدید۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے کنٹینر پر سالگرہ کا کیک کاٹا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر عاجز دامرہ کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ خیال رہے کہ پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا آج 5واں روز ہے۔ عوامی مارچ آج رحیم یار خان سے بہاولپور، لودھرا اور پھر ملتان پہنچے گا۔ عوامی مارچ کا آغاز صادق آباد روڈ پر ٹینٹ سٹی سے دن 11 بجے ہوا۔ احمد پور شرقیہ میں بلاول بھٹو زرداری مارچ کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ مارچ کے لودھرا پہنچنے پر غوثیہ چوک پر بلاول بھٹو زرداری کا خطاب اور بلاول بھٹو کا 5ویں دن کا آخری خطاب ملتان کی بہاولپور بائی پاس چوک پر ہوگا۔ ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی عمران صاحب عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ ایک بیان کے ذریعے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کے اعلانات پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام جانتے ہیں کہ آپ کا ہر اعلان جھوٹا اور اقتدار بچانے کے لیے ہے۔ آپ نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ دوسروں پر جھوٹے الزامات لگائے اور خود فورن فنڈنگ میں اربوں کی منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے مخاطب ہو کر کہا کہ عمران صاحب، آپ کے پاس جھوٹے پیکج کے لیے پیسے نہیں، تحریک عدم اعتماد گرتی دیواروں کے لیے آخری دھکا ثابت ہوگی۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں 70 روپے کا اضافہ کر کے 10 روپے کا ریلیف دینا دھوکہ ہے۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر نواز شریف نے آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کو گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ایشو پر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر اپوزیشن کے 3 بڑوں میں فوری انتخابات پر اتفاق کا امکان پیدا ہو گیا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی ایم نے پیپلز پارٹی کو فوری انتخابات پر قائل کر لیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اس سے قبل ڈیڈ لاک کے باعث تحریک عدم اعتماد کا معاملہ سست روی کا شکار ہو گیا تھا۔ پیپلز پارٹی فوری انتخابات کے بجائے آئینی مدت پوری کرنے پر بازید تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے بھی آئینی مدت پوری ہونے کا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا۔ ایم کیو ایم اور قاف لیگ فوری انتخابات پر راضی نہیں تھی، جبکہ پیپلز پارٹی حکومت اتحادی جماعتوں کے موقف کی حامی تھی۔ یوکرین روس تنازع کے بعد سے عالمی منڈی میں بڑھنے والی خام تیل کی قیمتیں تاحال سنبھل نہ سکی اور ان میں اضافہ جاری ہے۔ برینٹ خام تیل نئی بلندی پر پہنچ گیا جو $117 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا۔ خام تیل کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنے کا امریکی اعلان بھی بے سود رہا۔ گزشتہ روز بھی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 7.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ یوکرین جنگ کے باعث گیس اور گندم کی قیمت میں بھی دنیا بھر میں اضافہ ہوا۔ خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ صوبہ پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ بلاول زرداری 7 سال سے ہوا میں تیر چلانے میں مصروف ہے۔ یہ بات انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہی۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب کا مزید کہنے کہ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری 126 دن دھرنا دے، ان سے اگلی بات اس کے بعد ہوگی۔ فیاض الحسن چوہان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے کامیاب دورہ لاہور کے بعد اپوزیشن کو سانپ سونگ گیا ہے۔ رخ کریں کہ گجرانوالہ کا جہاں پر تھانہ سوترا پولیس کی کارروائی رازداری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث و مطلوب عصمت عرف آگوٹ ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار، ملزمان کے قبضے سے 1,30,000 روپے نقدی اور پسٹل برآمد کر لیے گئے۔ سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر سیدھواد عابد کے احکامات پر تھانہ سوترا پولیس نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رازداری اور ڈکیتی کے متعدد وارداتوں میں مطلوب عصمت عرف آگو ڈکیت گینگ کے 3 اراکین کو گرفتار کر کے دوران تفتیش ان کے قبضے سے 1,30,000 روپے نقدی اور پسٹل برآمد کر لیا۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں عصمت عرف آگو، سرگنہ گینگ اور ابرار اور علی رضا شامل ہیں۔
तफसीलात के मुताबिक इस्तेदाद जराइम समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए CPO कैप्टन रिटायर्ड सैदाबाद आबिद ने SP सदर डिवीजन अब्दुल वहाब को अहकाम जारी किए। इस्तेदादी जराइम के सिलसिले में मौसर कार्रवाई के लिए DSP सर्कल वजीराबाद मोहम्मद इस्लाम ने SHO थाना सोदरा, सब इंस्पेक्टर निसार अहमद और दीगरान पर मुश्तमिल पुलिस टीम तश्कील देते हुए इन्हें जराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारी का टास्क दिया। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए पेशावराना महारत की बदौलत मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैदाबाद आबिद की सरबराही में पतंगबाजी, पतंग फरोशी और इस्तेदादी कराम के हवाले से मीटिंग की गई। गुज़िश्ता रोज जिला भर के पुलिस अफसरान के साथ CP ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में पतंगबाजी और पतंग फरोशी की रोकथाम, इस्तेदाद जराइम और अमन अमान के क़याम के हवाले से मीटिंग की। मीटिंग में SSP इन्वेस्टिगेशन सरदार मोहन खान, SSP ऑपरेशंस आसिफ अमीन अवान, डिवीजनल SPs, SHOs और सिक्योरिटी अफसरान की शिरकत। दौरान मीटिंग जिला भर के कराइम का जायजा लिया गया। मीटिंग में अमन अमान की सूरत हाल, कराइम, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और मुजरिमान, इश्तिहारों की गिरफ्तारी समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। CPO ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि लोगों ने जान और माल की हिफाजत और अमन अमान का क़याम मेरी अव्वलीन तरजीह है। तमाम अफसरान अपने इलाका जात में मौसर हिकमत अमली से गश्त को यकीनी बनाए, पतंगबाज़ और पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज किया जाए। खबर शामिल करेंगे मंडी बहावुद्दीन से, जहां पर सना नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बानी और सदर MM अली की सालगिरह का एहतमाम किया गया। ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बानी और सदर MM अली की सालगिरह के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब का एहतमाम नायब सदर मोहम्मद असलम सियाल, जनरल सेक्रेटरी फातिमा शेरवानी और चीफ ऑर्गेनाइजर सना आगा खान की तरफ से किया गया। तकरीब के शुरा का कहना था कि फरोग अदब के लिए MM अली की खिदमत काबिल तहसीन है। तकरीब में असलम सियाल, फातिमा शेरवानी, सना आगा खान के अलावा सुफियान फारूकी, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद बिलाल, अब्दुल्ला, लियाकत, मदीहा कंवल, फलक जाहिद, अलीमा जबी, नरगिस नूर, डॉक्टर अनम और हफ्सा, खालिद और अली और तंजीम के दीगर अफराद ने मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करेगी गुजरावाला से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला मियां फजिया की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 का इजलास सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पर हुआ, जिसमें महाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद साकिब मुनीर ने बताया कि माह फरवरी के दौरान रेस्क्यू 1122 गुजरावाला को मजमूई तौर पर 25,515 फोन कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 6,074 इमरजेंसी कॉल्स थी। इनमें से 1,743 रोड ट्रैफिक हादसा, 3,570 मेडिकल इमरजेंसी और 68 आग लगने के वाकयात, 137 क्राइम केस, 1 डूबने के वाकयात, 1 बिल्डिंग मुंदहम, 17 कुत्ते के काटने के वाकयात और 537 वाकयात। रेस्क्यू 1122 गुजरावाला ने बरवक्त रिस्पॉन्स करते हुए मजमूई तौर पर 5,771 लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें से 2,213 अफराद को जाए हादसा पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और 3,558 मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि रोड ट्रैफिक हादसा में 17 लोग मौका पर जाँ बहक हो गए। तमाम इमरजेंसीज का औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट रहा और पेशेंट ट्रांसफर सर्विस के तहत एक अस्पताल से दूसरे अपग्रेड अस्पताल में 408 मरीजों को शिफ्ट किया गया। गुज़िश्ता माह मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज ने 1,922 इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्स किया। गुज़िश्ता माह के दौरान रेस्क्यू 1122 गुजरावाला ने कोरोना वायरस से मुतासरा 7 अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किया और कोरोना वायरस से जाबाग 6 अफराद की तदफीन की। खबर शामिल करेंगे नौशहरा विरका से। शौकत अली डार की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अक़वाम मुत्तहिदा को इंसानी हकूक़ याद आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने साबित कर दिया कि मुसलमानों के लिए इंसाफ की हमसे तवक्को ना की जाए। इन ख्यालात का इज़हार बड़ बरादरी फाउंडेशन तहसील नौशहरा विरका की सीनियर अहदेदारान सैफुल्लाबाद, तुफैलबाद, बिशारत अली डार और शौकत अली डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुस्लिम हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होकर
यहूद का मुकाबला करना चाहिए ताकि तमाम दुनिया के मुसलमान इज्जत से जिंदगी गुजार सके। इस मौका पर बात करते हुए बट बरादरी फाउंडेशन तहसील नौशहरा वर्का के सदर सैफुल्लाह भट्ट का कहना था कि जिस लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया जाए वो जिहाद है और जिस लड़ाई में अमेरिका के खिलाफ लड़ा जाए वो दहशतगर्दी है। बाशऊर लोग ऐसी बातों पर तरह तरह के सवाल करते हैं लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कानून पर जूं तक नहीं रेंगती जिससे इसकी साख मुतासिर हो रही है। रुख करेंगे गुजरांवाला में पुलिस ने पतंग फरोशी और पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खिलाफ कमर कस ली। थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस का पतंग साजी और डोर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ थाना पीपल्स कॉलोनी सब इंस्पेक्टर सरदार नईम ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 पतंग साजों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 5000 मुख्तलिफ रंगों की पतंगे, 50 डोर की गोटे और पतंग साजी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में अदील, साद और मोहम्मद अली शामिल हैं। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैदाबाद आबिद ने कहा कि इंसानी जानों की हिफाजत जिले पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पतंगबाजी जानलेवा खेल है और मासूम जानों का कत्लेआम है। उन्होंने कहा कि पतंगे उड़ाने और बेचने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल।